আল্লাহ আল্লাহ क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिको का काम है। अल्लाह अल्लाह तू मेरा माबूद है, अल्लाह अल्लाह तू मेरा माशूक है। या इलाही मुझको मुझसे दूर कर, ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। सबाई बोलें अल्लाहु আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছেন একমাত্র তার ইবাদতের জন্য, ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওয়াকাযা রব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আদেশ করেছেন, উনার ফয়সালা হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য, দ্বিতীয় কারো ইবাদত চলবে না। এর পরবর্তীতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। বান্দা তুই আমি মওলার ইবাদতের পর তোর পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উনার ইবাদতের পরপরই, উনার দাসত্বের পরপরই মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লা ইউরজা লিকাশফিশ শাদাইদ ইল্লা হু ولا يدعى لدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما طلب الواصلين في الدارين إلا هو والمخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا خالق إلا هو ولا مالك إلا هو ولا رازق إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إلا هو ونوح في السفينة حين ناداه قال لا إله إلا هو وإبراهيم في النار العميق حين ناداه قال لا إله إلا هو وموسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو ويونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن
سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. तौहीद की अमाना सीनों में है हमारा, आसान नहीं मिटाना
नाम निशा हमारा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला ला या साकिनल कसरिल मुअल्ला सतुदफन अन करीबिन फित तुराबि लहू मलकुन युनादी कुल्ला यौमिन लिदूनिल मौत वबनु लिल खराबि कलीलुन उमरिना फी दार दुनिया वमरजिअना इला बैतित तुराबि ला इलाहा इल्लल्लाह जुरे जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। বানায়ত ইসলামী যুব সংঘর উদ্যোগে 28 ডিসেম্বর রোজ বুধবার দ্বিতীয় তাফসিরুল কুরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বিশেষ অতিথি হযরত উলামায়ে কেরাম, আমার সামনে অবস্থানরত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্মানিত মা ও বোনেরা, মহান দয়াময় মালিকের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ, যেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই শীতের মৌসুমে একটি জান্নাতি পরিবেশ মাজালিসুর রাহমা, একটি জান্নাতের বাগানের মধ্যে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য সবাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর নাম নিতে বাধা আছে? কথা বলেন। আল্লাহর নাম নিতে কোনো বাধা নেই। এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন কিসের জন্য? ওনার ইবাদত বন্দেগী করার জন্য, ঠিক কিনা? সুতরাং দুনিয়ার জমিনে যতদিন বাঁচব নাম নিব কার? আরো জোরে বলেন কার? এই যে আমরা একটি দ্বীনী মজলিসের মধ্যে আসলাম, মাজালিসুর রহমার মধ্যে আসলাম, আল্লাহর নবী বলেন এই যে আসলাম এবং বসলাম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলো মাফ করে দিলেন। শুধু মাফ করে দেওয়ার পর শেষ নয়, আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে আমাদের নাম জান্নাতি মেহমানদের খাতায় লিখে দিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই যে মজলিসের মধ্যে আসতে পারলাম, এতে আমরা খুশি না বেজার? আপনাদের মন মানসিকতা ঠিক আছে তো? বয়ান শোনার আগ্রহ আছে? দেখি কারা কারা আমার বয়ান শুনতে রাজি নাই। দেখছেন, চিন্তা করছেন তো বয়ান শুনবে না, তাহলে চলে যান বাড়িতে গিয়ে। শীতের মৌসুম তো
বাড়িতে গিয়া লেফের তোলে নাক ডাইয়া ঘুম দেন, বুঝছে না নাকি? আমার বয়ান শোনার জন্য আগ্রহ আছে তো ইনশাল্লাহ? আচ্ছা, এই যে একটা ফেস লাগাইলাম, আপনাদের দিল আমার দিকে মুতাজ্জ করলাম যাতে আপনারা মনোযোগ হন, ঠিক কিনা? বয়ান শুনবেন তো ইনশাল্লাহ? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার জমিনে আমাদেরকে পাঠাইছেন কিসের জন্য? একমাত্র তার ইবাদতের জন্য। এই জন্য আল্লাহর নাম নিতে রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ? সবাই বলে আল্লাহু আকবার, আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আল্লাহ क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। अल्लाह अल्लाह तू मेरा माबूद है, अल्लाह अल्लाह तू मेरा माशूक है। या इलाही मुझको मुझसे दूर कर, ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। सबाई बोलेन अल्लाहु আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছেন একমাত্র তার ইবাদতের জন্য, ঠিক কিনা? সুতরাং দুনিয়ার জমিনে যতদিন বাঁচব নাম নিব কার? আল্লাহর নাম নিতে হবে। আল্লাহর নাম নিতে তো কোনো ভয় নেই, ভয় আছে? ভয় কিসের? এই দুনিয়ার জমিনে আমি আসছি, এখন আসি, আরেকদিন থাকবো না। এই দুনিয়ার জমিন তো চিরস্থায়ী ঠিকানা নয়। চিরস্থায়ী ঠিকানা কোথায়? আখিরাত। সুতরাং এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পাঠাইছেন তার ইবাদত এবং বন্দেগী করার জন্য। সুতরাং যতদিন দুনিয়ার জমিনে বাসব ততদিন আল্লাহ তাআলার নাম নিব। এতে যদি আল্লাহর নাম নেওয়ার মধ্যে থেকে, আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্য যদি কোনো প্রকারের বাধা বিভক্তি আসে, সর্বপ্রকার বাধা বিভক্তি ডিঙ্গিয়ে আমরা আল্লাহ তাআলার নাম নিব, ঠিক কিনা? ভয় নেই। রাত অনেক হয়ে গেছে, এখন কোনো পুলিশ টুলিশ নাই, কোনো কথা বললে সমস্যা হবে না, ঠিক আছে না? কথা চলবে তো ইনশাল্লাহ? তো আল্লাহ তাআলার নাম নিব, কারণ এই দেশ মুসলমানের দেশ। এই দেশ মুসলমানের দেশ। এই দেশের মধ্যে মুসলমান বসবাস করে, প্রায় 92% মুসলমান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, এই মুসলমানের সংখ্যা যেই দেশের মধ্যে বেশি, এই দেশের মধ্যেই কোটি কয়েক নাস্তিকরা মাথা নাড়া দিয়ে উঠতেছে, আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে, নবীর বিরুদ্ধে কথা বলতেছে, কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে, আমাদের ধর্ম ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করতেছে। আমরা যদি এর প্রতিবাদ করতে যাই তাহলে এক শ্রেণীর লোক, গোয়েন্দা বাহিনী আমাদেরকে সতর্কীকরণ দেয়, আমরা যেন কথা না বলি। তো আমি ওই ধরনের লোকদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, এই দুনিয়ার জমিনে আসছি, বর্তমানে আছি, একদিন থাকবো না। সুতরাং দুনিয়ার জমিনে যতদিন বাঁচবো ততদিন কোরআন এবং সুন্নাহ নিয়ে কথা বলবো। এতে যদি কোনো প্রকারের বাধা বিভক্তি আসে, সব বাধা বিভক্তি ডিঙ্গিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হব, ঠিক কিনা? আজকে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, মুসলমানের দেশে আল্লাহর নবীকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়, আল্লাহর নবীকে সন্ত্রাস বলে গালি দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমাদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এই দেশের মধ্যে 92% মুসলমান বসবাস করে। এই দেশের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এই দেশ শাহজালালের দেশ, এই দেশ শাহপরানের দেশ, এই দেশ ওলি আল্লাহর দেশ। সুতরাং এই দেশের মধ্যে ইসলামী হুকুমত চলবে, কুরআন সুন্নাহর হুকুমত চলবে। যদি কোনো ব্যক্তি এতে গিয়ে বাধা বিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আমরা তাকে চিনি না, আমরা অগ্রসর হয়ে ওই ব্যক্তির বিরোধিতা করতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ? আমরা সর্বদা আমরা কোনো প্রকার বাতিলকে ভয় করি না। ভয় আছে না, কোনো প্রকার বাতিলকে ভয় করা যাবে না। আমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেছি,
আমি বাঁচলেও বাঁচবো, আজকে আসি, একদিন মরে যেতে হবে। আমি পানিতে ডুবে মরলেও মরবো, আগুনে পুড়ে মরলেও মরবো, জেলখানায় গিয়ে মরলেও মরবো, ফাঁসির কাষ্টে ঝুলে মরলেও মরবো। সুতরাং মৃত্যু একদিন আমার হবেই। সুতরাং মৃত্যু যদি একদিন হবেই আমার, তাহলে কখনো কোনো প্রকার বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কোনো প্রকার ভয় বিভক্তি থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আজকে এই দেশ মুসলমানের দেশে মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, অথচ মুসলমান যদি বিরোধিতা করতে যায়, মুসলমান যদি এর বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহলে মুসলমানের জবানকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, অত্যন্ত দুঃখের সাথে কথা বলতে হয়। এই জন্য সবাই রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আপনাদের জান দিতে কারা কারা রাজি আছেন? যদি নবীর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়, তাহলে শেষ বিন্দু রক্ত পরিমাণ দেওয়ার জন্য কারা কারা রাজি আছেন? আমার মাওলাকে হাত তুলে দেখান। আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করেন, বলেন আমিন। দিন ইসলাম, দিন ইসলাম, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আল কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে আলো। আল হাদিসের আলো, ঘরে ঘরে আলো। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। তো আমি যে আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করলাম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই আয়াতের মধ্যে ওনার দাসত্বের কথা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আদেশ করেছেন, উনার ফয়সালা হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য, দ্বিতীয় কারো ইবাদত চলবে না। এর পরবর্তীতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। বান্দা, তুই আমি মাওলার ইবাদতের পর তোর পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উনার ইবাদতের পরপরই, উনার দাসত্বের পরপরই মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর দ্বারা প্রমাণ করলেন, আমি মাওলার ইবাদত যেমন ফরজ, মা বাবার খেদমত করা, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করাও তেমন ফরজ, ঠিক কিনা? এই জন্য আমি এই আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করলাম। এই আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করে মা বাবার খেদমত সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য আপনাদের সামনে বসেছি। আল্লাহ পাক যদি আমাকে তৌফিক দান করেন, তাহলে উক্ত বিষয়ের ওপর কিছু কথা বলবো। কিন্তু এর আগে আমাদেরকে একটি বিষয় জানা লাগবে, ঠিক কিনা? বিষয়টি হলো, মা বাবার খেদমত করা হলো ফরজ, কিন্তু মা বাবার খেদমত সন্তান তখনই করবে যখন মা বাবা সন্তানের হক ঠিকমতো আদায় করবে, ঠিক কিনা? মা বাবা যদি কোনো সন্তানের হক ঠিক মতো আদায় করে, ওই সন্তান ওই মা বাবার হক আদায় করবে। কিন্তু যদি মা বাবা যদি সন্তানের হক ঠিক মতো আদায় করে না, ওই সন্তান ওই মা বাবার হক ঠিক মতো আদায় করবে না, ঠিক কিনা? এই জন্য আগে সন্তানের হকগুলা জানা লাগবে কি লাগবে না? সাধারণত আমাদের সব বক্তারা বা সাধারণত ওয়াইজিন একরামরা পিতামাতার হক সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন, কিন্তু এখানে একটি জানার বিষয় হলো, পিতামাতার হকের পূর্বে সন্তানের হক রয়েছে পিতামাতার উপর। যদি কোনো পিতামাতা ঠিকমতো ওই সন্তানের হকগুলো আদায় করেন, তাহলে অবশ্যই ওই সন্তান তার পিতামাতার হক আদায় করবে, ঠিক কিনা? এই জন্য আগে সন্তানের হকগুলো জানা লাগবে। সন্তানের হকগুলা কি? সন্তানের হকগুলা হলো এক নম্বর হক হলো, এই দুনিয়ার জমিনে সন্তান আসার জন্য একটি মাধ্যম হলো মা। ওই মা
মা ভালো থাকতে হবে। যদি গাছ ভালো হয় অবশ্যই ফল ভালো হবে, ঠিক কিনা? যদি গাছ ভালো হয় অবশ্যই ফল ভালো হবে। এই জন্য যুবক ভাই, যদি আপনার ম্যাডাম ভালো হয় অবশ্যই ম্যাডামের কাছ থেকে অবশ্যই ভালো ফলের আশা করা যায়, ঠিক কিনা? এই জন্য সন্তান ভালো করার জন্য, সন্তানকে সুন্দর মানুষ হিসাবে করার জন্য 1 নম্বর শর্ত হলো ভালো মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে, মা ভালো হতে হবে। একজন দিনদার মেয়েকে আপনার জীবন সঙ্গী করতে হবে। একজন দিনদার মেয়েকে যদি আপনার জীবন সঙ্গী করো তাহলে ওই মেয়ের ঘর থেকে অবশ্যই আল্লাহওয়ালা জন্ম নেবে, ঠিক কিনা? আগের যুগের দিকে তাকালে দেখা যায় আগের যুগের মহিলাদের ঘর থেকে বড় বড় আল্লাহওয়ালা জন্মগ্রহণ করত। বর্তমান যুগে আমাদের মাথার তাজ আল্লামা আহমদ শফির মার দিকে তাকাও, আল্লামা বাবুনগর হুজুরের মার দিকে তাকাও। বাংলার জমিনে আরো যত উলামা একরাম রয়েছেন সবার মাদের ইতিহাস নিয়ে খুঁজো, ইতিহাস খুঁজে দেখো ওই মাগুলা কখনো পরপুরুষের সামনে বের হয় নাই, সর্বদা পর্দার সাথে থেকেছে। এই জন্য ওদের গর্ব থেকে বড় বড় আল্লাহওয়ালা বের হয়েছে, ঠিক কিনা? কিন্তু বর্তমান জমানায়, বর্তমান ডিজিটাল যুগে বর্তমান মাদের ঘর থেকে বড় বড় আল্লাহওয়ালা বের হয় না। এর একমাত্র কারণ ওই মা পর্দায় চলে না, বেপর্দায় পরপুরুষের সাথে বাজার করে। ওই মায়ের ঘর থেকে বড় বড় আল্লাহওয়ালার আশা করা যায় না। ওই মায়ের ঘর থেকে বর্তমানে যা বের হয় তা হলো সমাজের 1 নম্বর দুশ্চরিত্র বদমাস, ঠিক কিনা? সমাজের 1 নম্বর বদমাস। কারণ কি? ওর মা বেপরদায় চলে, মা সন্তানকে গর্ব নিয়ে পরপুরুষের সাথে বাজার করতে যায়, মা পরপুরুষের সাথে মার্কেট করতে যায়। এই জন্য ওই মায়ের ঘর থেকে ভালো সন্তান বের হয় না। ওই মায়ের ঘর থেকে যা বের হয় তা হলো সমাজের দুশ্চরিত্র লম্পট চিত্রনায়ক, যাকে বলে বর্তমান জমানের সালমান শাহ আর মান্না, ঠিক কিনা? বর্তমান জমানায় সালমান শাহ আর মান্না এগুলা বের হয় বর্তমান মহিলার গর্ভ থেকে, বড় বড় আল্লাহওয়ালা বের হয় না। এর কারণ কি? মা ভালো না, ঠিক কিনা? যদি মা ভালো হইতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহওয়ালা বের হইতো। এই জন্য সন্তানের জন্য 1 নম্বর হক হলো মা ভালো রাখতে হবে। 1 নম্বর শর্ত হলো সন্তান যদি ভালো করতে চাও, সন্তান যদি আল্লাহওয়ালা পেতে চাও, 1 নম্বর শর্ত হলো মা ভালো থাকতে হবে। একজন দিনদার মহিলাকে আপনার জীবন সঙ্গী করতে হবে। যদি দিনদার মহিলাকে আপনার জীবন সঙ্গী করো তাহলে ওই মহিলার ঘর থেকে অবশ্যই আল্লাহওয়ালা বের হবে। এই জন্য সন্তানের হক আদায় করতে গিয়ে 1 নম্বর শর্ত হলো সন্তানের জন্য একটি ভালো মার ব্যবস্থা করতে হবে। 2 নম্বর, সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর ওই সন্তানের জন্য ওই সন্তানের ডাইন কানে আযান দিতে হবে, বাম কানে ইকামত দিতে হবে। 2 নম্বর শর্ত হলো সন্তানদের সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার তাওহীদের বাণী শুনিয়ে দিতে হবে। এটা হলো সন্তানের জন্য 2 নম্বর হক। 3 নম্বর হক হলো ওই সন্তানের জন্য একটি ভালো নাম রাখতে হবে। 7ম দিনে সন্তানের জন্য আকিকা করতে হবে। আকিকা করতে হবে, ছেলে সন্তান হলে 2টি দুম্বা অথবা বকরি আকিকা করতে হবে, আর মেয়ে সন্তান হলে 1টি বকরি বা দুম্বা আকিকা করতে হবে। এটা সন্তানের জন্য হোক। যদি আকিকা করেন তাহলে সন্তান বিভিন্ন ধরনের বলা মুসিবত থেকে বিরত থাকবে। এটা হলো সন্তানের হক। সন্তানের জন্য ভালো নাম রাখতে হবে, ইসলামিক নাম রাখতে হবে। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে আফজালুল ইসমি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান, সর্বোত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান। কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল যুগে নাম শুনলে মাথা হ্যাং হয়ে যায়, ঠিক কিনা? বর্তমান ডিজিটাল যুগে নাম, অনেকের নাম সাগর, অনেকের নাম নদী, অনেকের নাম আবার আকাশ, অনেকের নাম আবার বাতাস। আছে না নাই? কথা কয় না? আছে না নাই? অনেকের নাম বৃষ্টি, অনেকের নাম ঝর্ণা। আছে না? আছে। আমি যখন পড়ালেখা করতাম, স্কুলে যখন 4-এ পড়তাম তখন আমার একটা ক্লাসমেটের নাম ছিল বৃষ্টি। বাস্তবতা, নাম ছিল বৃষ্টি, অথচ নামের মধ্যে একটি গভীর প্রভাব রয়েছে। বর্তমান যুগে সুন্দর নাম রাখতে চায় না, আল্লাহওয়ালাদের নাম রাখতে চায় না, নবীগণের নাম রাখতে চায় না। কারণ কি? বর্তমান ডিজিটাল যুগ, নামও হতে হবে ডিজিটাল। এই জন্য নাম রাখে আকাশ আর বাতাস। 2 দিন পরে ছেলে আরেকটা মাইয়াকে নিয়ে আকাশে আর বাতাসে ঘুরে। এই জন্য নাম রাখে, নামের অর্থ নেই।
অনেকের নাম বৃষ্টি। এক ছাত্র স্কুলে যাওয়ার পর অনেক দিন পর স্কুলে গেছে, স্কুলে যাওয়ার পর স্যার জিজ্ঞাসা করলো, বাবা এতদিন থেকে স্কুলে আসো নাই কেন? ছাত্র এবার স্যারকে বলে, স্যার আমার বাড়িতে বৃষ্টি এসেছিল, বৃষ্টি। স্যারের তো মিজাজ গরম, বেয়াদব। আজকে এক সপ্তাহ থেকে এক মাস থেকে আকাশের মধ্যে কোনো মেঘ নেই, তুই বলতেছো বৃষ্টি এসেছে তোদের বাড়িতে। তখন ওই ছাত্র ডাক দিয়া কয়, স্যার আমি আপনার সাথে বেয়াদবি করি নাই, মিথ্যা কথাও বলি নাই। সব বৃষ্টি তো আর এক নয়, ওই বৃষ্টি আকাশের বৃষ্টি নয়, ওই বৃষ্টি হলো আমার খালাতো বোন বৃষ্টি। চিন্তা করছেন? বৃষ্টি এসেছিল, বৃষ্টি। বৃষ্টিকে নিয়ে ঘুরতেছে, স্কুলে যায় না, আছে না নাই? তো নামের মধ্যে বড় একটি প্রভাব রয়েছে। নাম যদি সুন্দর হয় তাহলে ওই নামের মধ্যে প্রভাব রয়েছে। নাম রাখতে হবে, সুন্দর নাম রাখতে হবে, ইসলামিক নাম রাখতে হবে। আমরা আজকে ইসলাম ছেড়ে দিয়ে বিধর্মীদের কালচার গ্রহণ করেছি, অথচ নামের মধ্যে গভীর একটি প্রভাব রয়েছে। এক লোক আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে উনার এক ছেলেকে নিয়ে গেছে। ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার পর বলতেছে, আল্লাহর ওলি আমার এই ছেলেটি সব সময় অসুস্থ থাকে, কখনো সুস্থ হয় না, সব সময় অসুস্থ। তো আল্লাহর ওলি আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন, বাবা ছেলেটার নাম কি? তো ওই বাবা বলতেছে, আমার ছেলের নাম হলো কলিমুল্লাহ। কালিমুল শব্দের অর্থ হলো কি? জখম, আহত, অসুস্থ। চিন্তা করবেন, একটু গবেষণা করবেন, ভালো করে বিষয়টি বুঝবেন। কালিমুন শব্দের অর্থ হলো জখম, অসুস্থ, মারাত্মক, আহত। এখন এই ছেলেটির নাম হলো কালিমুল্লাহ। এই নাম কালিমুল্লাহ রাখার কারণে এই সন্তানটি সব সময় অসুস্থ থাকে, সব সময় অসুখ থাকে। তখন আল্লাহর ওলি আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, বাবা আপনি যে সন্তানটির নাম রাখছেন ওই সন্তানের নামই হলো কালিমুন শব্দের অর্থ হলো অসুস্থ, জখম। আপনি যে সন্তানের নাম রাখছেন ওই সন্তানের নাম রাখার কারণে আপনার সন্তান সর্বদাই অসুস্থ থাকে, কারণ নামের মধ্যে একটি প্রভাব রয়েছে। এই জন্য আপনার সন্তান সব সময় অসুস্থ থাকে। আজ থেকে আপনার সন্তানের নাম রেখে দিলাম সালিমুল্লাহ। সালিমুন শব্দের অর্থ হলো শান্ত, নিরাপদ, সুস্থ। আল্লাহর ওলি আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ওই সন্তানের নাম রাখবেন সালিমুল্লাহ, তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, মৃত্যু পর্যন্ত ওই সন্তান কখনো অসুস্থ হয় নাই। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সুন্দর নাম রাখার দরকার আছে না নাই? 3 নম্বর শর্ত হলো সন্তানের জন্য ভালো একটি নাম রাখতে হবে। 4 নম্বর শর্ত হলো সন্তানকে দিনদার করে তুলতে হবে, সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আজকালকে সন্তানগুলাকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করে। এই জন্য ছেলে সন্তানগুলা মা বাবার কথা শুনে না, ঠিক কিনা? 4 নম্বর শর্ত হলো সন্তানের জন্য, মা বাবার জন্য, সন্তানের ওপর 4 নম্বর শর্ত হলো সন্তানের জন্য ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদি আপনি আপনার সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন তাহলে ওই সন্তানটি কখনো আপনার সাথে বেয়াদবি করতে পারবে না। এরা নবীর উম্মতের দল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শিক্ষা, এই দুনিয়ার জমিনে একমাত্র মাওলার শিক্ষাই হলো আসল শিক্ষা। কুরআন হাদিসের শিক্ষাই হলো আসল শিক্ষা, যেই শিক্ষা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, ঠিক কিনা? এই জন্য বান্দা ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। অথচ আজকে ইসলামিক শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে আমরা সবাই জেনারেল শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। এই জন্য ছেলে সন্তানগুলা মা বাবার কথা শুনে না, মা বাবার কেউ মানে না। আজকে ছেলে সন্তানের কাছ থেকে খেদমত পেতে হলে 4 নম্বর শর্ত হলো অবশ্যই ছেলে সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আপনার ছেলে মেয়েকে যদি ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন তাহলে ওই ছেলে সন্তান অবশ্যই আপনার কথা মানবে, ঠিক কিনা?
এর নবীর উম্মতের দল। এই জন্য সন্তানের ৪র্থ নম্বর হক, ছেলে সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। যদি আপনার ছেলেকে মাদ্রাসায় পাঠান, বড় একজন আল্লাহওয়ালা বানান, বড় একজন মাওলানা সাহেব, মুফতি সাহেব, মুহাদ্দিস সাহেব বানান, ওই সন্তান অবশ্যই মা বাবার খেদমত করবে, ওই সন্তান কখনো মা বাবার অবাধ্যতা হবে না। এই জন্য সন্তানকে যদি মানুষ হিসেবে গড়াতে চাও, এই জন্য তোমার সন্তানকে স্কুল কলেজ বাদ দিয়ে মাদ্রাসা এবং মক্তবের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আজকে সমাজের মধ্যে স্লোগান দেওয়া হয়, বড় বড় লিডাররা স্লোগান দেয়, দেশ বাঁচাও, সমাজ বাঁচাও, রাষ্ট্র বাঁচাও। আমি ওদেরকে বলতে চাই, এই স্লোগান পরে দিবেন, আগে একটা স্লোগান নিজে তৈরি করে নেন, আগে নিজের সন্তানকে বাঁচাও। আপনার ছেলেকে মদের আড্ডা থেকে বাঁচাও, আপনার ছেলেকে জুয়ার আড্ডা থেকে বাঁচাও, আপনার ছেলেকে মেয়েদের আড্ডা থেকে বাঁচাও, আপনার মাইয়াকে পার্কের আড্ডা থেকে বাঁচাও, আপনার ছেলেকে বখাটের যুবকদের আড্ডা থেকে বাঁচাও। তাহলে দেশ বাঁচানো লাগবে না, সমাজ বাঁচানো লাগবে না, রাষ্ট্র বাঁচানো লাগবে না। ওই স্লোগান দেওয়ার পূর্বে আপনি আপনার সন্তানকে যদি বাঁচাইতে পারো, আপনি আপনার সন্তানকে যদি ঠিক করতে পারো, তাহলে দেশ বাঁচানো লাগবে না, সমাজ বাঁচানো লাগবে না, এমনি সমাজ এবং দেশ বেঁচে যাবে, ঠিক কিনা? এরা নবীর উম্মতের দল। এই জন্য কোরআন হাদিসের শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, কোরআন হাদিসের শিক্ষা লাগবে। কোরআন হাদিসের শিক্ষাই একমাত্র সমাজে মানুষকে শান্তি এবং শৃঙ্খল করে তোলে, ঠিক কিনা? এই জন্য কোরআন হাদিসের শিক্ষা লাগবে। কোরআন হাদিসের শিক্ষা যদি আপনার ছেলে সন্তানকে দিতে পারে, আপনার ছেলে সন্তানকে যদি কোরআন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাহলে ওই ছেলে আপনার জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। এই জন্য যুবক ভাই, আপনাদের কাছে আবদার, এ যুবক ভাই, এ পর্দারের মা গো, আমিও তো একটা মায়ের সন্তান। আমার মা বাবা কত ধন্য, ওই মা বাবার ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণে আল্লাহ পাক আমাকেও কত ধন্য করে বানাইছে। আজকে আপনাদের সম্মুখে চেয়ারের মধ্যে বসে কথা বলতেছি। আমার মা বাবা যদি আমাকে দিয়ে দুনিয়ার চিন্তা করতো, আমাকে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করাইতো না। আমার মা বাবা যদি আমাকে দিয়ে দুনিয়া খাওয়ার ইচ্ছা করতো, আমাকে কখনো মাদ্রাসায় পড়াইতো না। আমরা দুই ভাই মাদ্রাসায় পড়ি, আমি আমার মা বাবার বড় সন্তান। আমার মা বাবার একটাই চাহিদা, একটাই উদ্দেশ্য, আমার ছেলে একজন ভালো আলেম হবে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমাদের উসিলা হয়ে যাবে। যদি দুনিয়ার ইচ্ছা থাকতো, বড় ছেলেকে অবশ্যই স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়াইতে পারত। আমার মা বাবা, আল্লাহ পাক ওই মা বাবার ঘরে জন্ম দিয়ে আমাকে ওদমকে ধন্য করে দিয়েছেন। আমার মা বাবা, আমার বাবা অনেক সময় গভীর রাতের তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে কান্নাকাটি করে আর বলে, ওরে মালিক, দুইটা সন্তানকে আপনার রাস্তায় হাওলা করে দিলাম, ওই দুইটা সন্তানকে আপনি আপনার কুদরতি ফায়সালায় কবুল করে নিও। আমার আর কোনো সন্তান নেই। আমার বাবার বড় উদ্দেশ্য, আমি একজন বড় আলেম হব, আমি একজন বড় আলেম হব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার বাবার উদ্দেশ্য হয়তো কবুল করে নিয়েছেন। এর নবীর উম্মতের দল। এই যুবক ভাই, তোমাদের পায়ে হাতে বড় ধরি, তোমাদের পায়ে হাতে ধরি রে যুবক, একজন দিনদার মহিলাকে তোমাদের জীবন সঙ্গী করে নাও। যদি একজন দিনদার মহিলাকে তোমার জীবন সঙ্গী করে নাও, তাহলে অবশ্যই ওই মহিলার ঘর থেকে বড় বড় আল্লাহওয়ালা বের হবে। এই জন্য যারা বিবাহ করেন নাই, যুবক ভাইদের কাছে আমার আবদার, আমিও তো একটা যুবক সন্তান, আমার বয়স এখনো বেশি হয় নাই, এখনো বিবাহ শাদী করি নাই, আমার বয়স মাত্র 22 বছর বয়স। ওরে যুবক ভাই, যারা বিবাহ শাদী করেন নাই, আপনাদের কাছে আমার আবদার, ডিজিটাল মাইয়া না কই যায়, একদম দিনদার পর্দানিশীল মা, একজন পর্দানিশীল সঙ্গী, জীবন সঙ্গিনী খুঁজেন, মাদ্রাসার মেয়েকে জীবন সঙ্গী করেন। আল্লাহ নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন বলেন, قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة। আল্লাহ নবী পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়ার মধ্যে সব কিছু হলো সামগ্রিক উপভোগের বস্তু, ওই দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রিক উপভোগের বস্তু হলো একজন দিনদার পর্দানিশীল মেয়ে।
এই জন্য যুবক ভাই যারা বিবাহ শাদী করেন নাই তাদের কাছে আমার আবদার, একজন পর্দানিশীল একজন মেয়েকে আপনার জীবন সঙ্গী করেন, তাহলে দেখবেন আপনি দুনিয়ার মধ্যে শান্তিতে আছেন, পরকালেও শান্তিতে পাবেন। এবং ওই মেয়ের ঘর থেকে অবশ্যই আল্লাহওয়ালা পর্দানিশীল আল্লাহওয়ালা মা এবং ওই পর্দানিশীল ছেলে জন্ম নেওয়ার আশা আছে, ঠিক কিনা? এরা নবীর উম্মতের দল যারা বিবাহ শাদী করে ফেলছেন, যাদের ছেলে সন্তান মাদ্রাসায় দেন নাই, অনেক বৃদ্ধ বাবাজিরা আছে যাদের ছেলে সন্তান মানুষ হতে পারে নাই, মাদ্রাসায় পড়ালেখা করাইতে পারেন নাই। অনেক বৃদ্ধ বাবাজিরা আছে মনে মনে বলতে পারে, হুজুর আমাদের তো টেম্পার চলে গেছে, আমাদের কি টেম্পার চলে গেছে, এখন আর সন্তানাদি পাওয়ার কোনো আশা নেই। আছে না অনেক বাবা, সন্তান পাওয়ার কোনো আশা নেই, বয়স 100-র উপর চলে গেছে। আমার বিপি সাহেবার বয়সও 60-এর উপর চলে গেছে, এখন আর সন্তান পাওয়ার কোনো আশা নেই। তাহলে সন্তানকে কেমনে মানুষ করাবো? আমার তো বড় আশা একটা সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াবো। এ বৃদ্ধ বাবাজি, এ মুরব্বী, আপনার জন্য ওই আশা থেকে নৈরাশ হবেন না। আমার মৌলা যদি ইচ্ছা করে আপনাকেও ওই 100 বছরের সন্তান দিতে পারে কি পারে না? অবশ্যই পারে। আমার মৌলা এমন মৌলা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি বলেন কুন ফায়াকুন হয়ে যাও, হয়ে যাবে। আমার মৌলা যদি বলেন আপনার জন্য সন্তান হওয়ার যদি ফয়সালা করেন, আমার মৌলা ইচ্ছা করলে পারেন, ঠিক কিনা? এই জন্য নৈরাশ হবেন না, আবার চিন্তা কইরেন না, এই বুড়া বয়সে আবার বিবাহের চিন্তা ধারণা কইরেন না, কারণ এখন আপনারা কেউ দিতেও না, মাইয়াও আপনারা পছন্দ করতো না, ঠিক আছে না? এই জন্য যা নিয়ে আছেন তাই নিয়ে শান্তিতে থাকেন, আল্লাহর কাছে চান যে আল্লাহ 5-6টা ছেলে সন্তান পাইছি, একটাকেও মানুষ করতে পারি নাই, এখন একটা সন্তান দেন, আমি আপনার রাস্তায় দিব, মানুষ করব। এটা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন, আমার মৌলা ইচ্ছা করলে আপনাকে এই বুড়া বয়সে দিতে পারে, ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি ইচ্ছা করে সব কিছু করতে পারে, কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার জমিনে আমাদের আদি পিতা পয়গম্বর আদমকে সৃষ্টি করেছে, পয়গম্বর আদমকে সৃষ্টি করেছে পিতা মাতাহীন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কোনো পিতা নাই, মাতা নেই। আবার পয়গম্বর আদম থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন মাতা ছাড়া। মা হাওয়ার বাবা হলেন আদম, কিন্তু মা হাওয়ার কোনো মাতা নেই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুধু মায়ের থেকে সৃষ্টি করলেন, বাবা ছাড়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা আমি মৌলা যদি ইচ্ছা করি, আমি মৌলা সব কিছু করতে পারি, ঠিক কিনা? এরা নবীর উম্মতের দল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা পয়গম্বর ইব্রাহিমের দিকে তাকাও। পয়গম্বর ইব্রাহিম বয়স 100-র উপর চলে গেছে, উনার বিবি সাহেবা আয়েশায় পৌঁছে গেছে, সন্তান হারা, সন্তান পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পয়গম্বর ইব্রাহিম আমার মৌলার দরবারে হাত তুলে বলে, মাওলা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়ে গেছি, এখন আর সন্তান পাওয়ার কোনো আশা নেই। আমার বিবি সাহেবা আয়েশায় সন্তান সম্ভাবনা হয়ে গেছে, সন্তান সম্ভাবনা হারা হয়ে গেছে, এখন আর সন্তান পাওয়ার কোনো আশা নেই। কিন্তু আপনার কাছে চাইতেছি, আপনার দরবারে কোনো কিছুর অভাব নাই। ওরে মালিক, আমাকে একটি নেক সন্তান দাও। পয়গম্বর ইব্রাহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পয়গম্বর ইব্রাহিমকে পয়গম্বর ইসমাঈল নামক একটি নেক সন্তান দান করলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এরা নবীর উম্মতের দল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি পয়গম্বর ইব্রাহিমকে 120 বছরে পৌঁছার পর যদি পয়গম্বর ইসমাঈলকে দান করতে পারে, ওই আল্লাহ এখনো আছে না নাই? ওই আল্লাহ আপনাকে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই? এরা নবীর উম্মতের দল। এ বৃদ্ধ বাবাজিরা, এই জন্য আল্লাহর কাছে চাও, গভীর রাতে আমার মাওলার কাছে কান্নাকাটি করো, আর মাওলাকে বলো, মাওলা আমাকে একটি নেক সন্তান দাও, যে নেক সন্তানটা আমি আপনার রাস্তায় দিব, আপনার জন্য আপনার রাস্তায় সুপুর্দ করে দেব। ওই সন্তান দিয়ে আমি জান্নাত কিনতে চাই। এরা নবীর উম্মতের দল। এ যুবক ভাই, আর যারা বিবাহ শাদী করেন নাই, তাদের কাছে আবদার হলো একজন দিনদার পর্দানিশীল মা ঘরে ঢুকাও, তাহলে আপনার ওই মার থেকে একজন আল্লাহওয়ালা বের হওয়ার আশা করা যায়। ওই মার থেকে অবশ্যই একজন আল্লাহওয়ালা বের হবে, আর ওই আল্লাহওয়ালাটা অবশ্যই আপনার জন্য জান্নাতের উসিলা হয়ে যাবে।
এরা নবীর উম্মতের দল, এই জন্য সন্তানের হকগুলো আদায় করা লাগবে। সন্তানের হক যদি বান্দা আদায় করতে পারো তাহলে ওই সন্তান অবশ্যই তোমার হক আদায় করবে। এই জন্য সন্তানের হকগুলো আদায় করতে হবে। আর যদি সন্তানের হক আদায় করো না, ওই সন্তানও আপনার হক আদায় করতে পারবে না, ওই সন্তান আপনার হক আদায় করবে না। এই জন্য আগে সন্তানের হক আদায় করতে হবে। এই 5টি হক সন্তানের জন্য জরুরি। এই 5টি হক যদি কোনো বাবা সন্তানের জন্য আদায় করে, আল্লাহর কসম করে বলতে পারি ওই সন্তান কখনো মা বাবার অবাধ্য হবে না। এই জন্য আগে সন্তানের হকগুলো আদায় করা লাগবে। সন্তানের হকগুলো আদায় করতে হবে। সন্তানের হকগুলো আদায় করলে অবশ্যই ওই সন্তান আপনার হক আদায় করবে। এখন চলুন আমাদের মূল আলোচনার মধ্যে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পিতামাতার হকের কথা বলেছেন ওনার ইবাদতের পরে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়া লা তানহারহুমা ওয়া কুল لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। ওই মৌলানা মুফতি সাহেব জানে মা বাবার সাথে বেয়াদবি মারাত্মক গুনাহ, কবিরা গুনাহ। এই জন্য মৌলানা মুফতি সাহেব কোনো মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে নাই। যেই ধরনের লোকেরা বেয়াদবি করে সবগুলা কলেজ ভার্সিটিতে পড়নেওয়ালা, ঠিক কিনা? এরা নবীর উম্মতের দল, এই জন্য মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না। মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, মা বাবার সাথে ইহসান করতে হবে। ওয়ালা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়ালা তানহারহুমা, মা বাবাকে ধমক দেওয়া যাবে না। মা বাবাকে ধমক দেওয়া যাবে না। মা বাবা, অনেক বাবারা বৃদ্ধ হওয়ার পর অনেকের জানে অনেক কিছু চায়। বৃদ্ধ হওয়ার পর মানুষের মন মেজাজ পাল্টে যায়, অনেক কিছু চায়, অনেক কিছু করতে চায়। তখন অনেক সন্তান মা বাবাকে ধমক দেয়, আছে না নাই? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন, ওয়ালা তানহারহুমা, মা বাবাকে ধমক দেওয়া যাবে না, মা বাবাকে উফ শব্দ বলা যাবে না এবং তাদেরকে ধমক দেওয়া যাবে না। ওয়াকুল লাহুমা কাওলান কারিমা, বরং মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। মা বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। এরা নবীর উম্মতের দল, যদি মা বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, যেই বান্দাগুলা মা বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে ওই বান্দাগুলার উপর আমি মওলা সন্তুষ্ট হয়ে যাব। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাযার রাব্বি ফি রাযাল ওয়ালিদি ওয়া সাখাতুর রাব্বি ফি সাখাতিল ওয়ালিদি। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, মা বাবার সন্তুষ্টিতে মওলার সন্তুষ্টি, মা বাবার অসন্তুষ্টিতে মওলার অসন্তুষ্টি। যেই বান্দাগুলা মা বাবাকে সন্তুষ্ট করবে ওই বান্দার উপর আমার মওলা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আর যেই বান্দাগুলা মা বাবাকে অসন্তুষ্ট করবে, মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, ওই বান্দাগুলার উপর আমার মওলা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আর যেই বান্দাগুলার উপর মা বাবার উপর, যেই বান্দাগুলার উপর আমার মওলা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, ওই বান্দাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাহান্নামের প্যাসেঞ্জার বানাবেন। এই জন্য মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, কি হবে না? মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এ নবীর উম্মত, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন অপর হাদিসের মধ্যে বলেন, ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মাহাত। পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মা বাবার পায়ের নিচে হলো সন্তানের বেহেশত। এরা নবীর উম্মতের দল, মা বাবার পায়ের নিচে হলো সন্তানের জান্নাত। ওই জান্নাত যদি পেতে চাও, ওই জান্নাতে যদি যেতে চাও, অবশ্যই মা বাবার খেদমত লাগবে, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মা বাবার সাথে যদি ভালো ব্যবহার করো তাহলে আমার মাওলা তোমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবে।
এরা নবীর উম্মতের দল। এই জন্য মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না, মা বাবার সাথে কখনো অবাধ্যতা করা যাবে না। একজন এখনো জীবিত আছে কিনা? তখন সাহাবা একরাম বললেন, হ্যাঁ, আলকামার একজন বৃদ্ধা মা জীবিত আছেন। তখন পয়গম্বর বললেন, যাও যাও আলকামার মাকে আমার নিকট আসার জন্য বলো। যদি বেশি বৃদ্ধ হয় তাহলে আমি পয়গম্বর আলকামার মার নিকট চলে যাব। তখন ওই সাহাবা একরাম আলকামার মার নিকট গেলেন। আলকামার মার নিকট যাওয়ার পর আলকামার মার নিকট সাহাবা একরামকে বললেন, নবী আপনার জন্য আসার জন্য বলছেন, আপনি যদি পারেন তাহলে নবীজির দরবারে চলেন, আর যদি না পারেন পয়গম্বর আপনার দরবারে আসবে। তখন আলকামার না মা বলল, এ নবীর উম্মতের দল, হে সাহাবা একরাম, আমার পয়গম্বর আমার জন্য অর্ডার দিয়েছে, আমি পয়গম্বরের দরবারে যাব। যদিও আমার কষ্ট হয় তাহলে আমি পয়গম্বরের দরবারে যাব, পয়গম্বরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এই জন্য ওই বৃদ্ধ মা পয়গম্বরের দরবারে চলে গেল। পয়গম্বরের দরবারে চলে যাওয়ার পর আলকামার মাকে পয়গম্বর জিজ্ঞেস করলেন, হে বৃদ্ধা মা, আপনার ছেলে সন্তান সম্পর্কে একটু ধারণা দেন, আপনার আলকামা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন। তখন ওই আলকামার মা বলল, আমার আলকামা অত্যন্ত ভালো ছেলে, সব সময় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসে রোজা রাখে, সব সময় যাকাত আদায় করে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত গুজার, সব সময় ইবাদত বন্দেগী করে। কিন্তু আলকামার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, কারণ আলকামা আমার কথা শুনে নাই। আলকামা সব সময় তার বিবি সাহেবাকে আমার উপর প্রাধান্য দেয়। তখন পয়গম্বর বললেন, হে সাহাবা একরাম, কিছু লাকড়ি সংরক্ষণ করো। লাকড়ি সংরক্ষণ করে ওই লাকড়ির মধ্যে আগুন ধরিয়ে দাও, ওই লাকড়ির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দাও, আর আলকামার লাশটাকে ওই আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে দাও। যখন পয়গম্বর এই কথা বললেন, তখন ওই বৃদ্ধ মা আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে বলল, পয়গম্বর, আমার সামনে আমার সন্তানকে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, আমি এটা কখনো সহ্য করতে পারবো না। আমার সন্তান আমার সামনে আগুনে পুড়বে, আমি মা কেমনে তা সহ্য করব? আমি তা সহ্য করতে পারি না। তখন পয়গম্বর বললেন, মা, তোমার সামনে যদি তোমার সন্তানকে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে না দাও, তাহলে দুনিয়ার আগুনে পুড়িয়ে দিতে রাজি নাই, তাহলে তোমার সন্তানকে কেমনে জাহান্নামের আগুনে পুড়াবা? তুমি তোমার সন্তানের ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে তোমার সন্তান জাহান্নামের প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছে, তোমার সন্তান জাহান্নাম নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছে। যদি তোমার সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমার সন্তানকে দুনিয়ার জমিনে মাফ করে দিতে হবে, না হয় তোমার ছেলেকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, আর ওই জাহান্নামের আগুনের চাইতে দুনিয়ার জমিনে ওকে আগুন দিয়ে পুরানোটাই ভালো। তখন ওই বৃদ্ধ মা পয়গম্বরকে ডাক দিয়ে বলে, পয়গম্বর, আমি আমার সন্তানকে লালন পালন করছি, ওই সন্তানকে কেমনে লালন পালন করছি, ওই কষ্ট একমাত্র আমি মা ছাড়া অন্য কেউ বুঝে না, ওই মা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি আমার সন্তানকে নিয়ে কত কষ্ট ধারণ করছি, আর এখন আমার সামনে আমার সন্তান আগুনের মধ্যে পড়বে, আমি মা এটা কখনো মেনে নিতে পারি না। ওরে পয়গম্বর, আসমানের মালিক আল্লাহকে সাক্ষী রাখলাম, জমিনের মধ্যে আপনি পয়গম্বর এবং সাহাবা একরামকে সাক্ষী রাখলাম, আমি মা আমার অবাধ্য আলকামাকে ক্ষমা করে দিলাম। যখন ওই মা আলকামাকে ক্ষমা করে দিল, তখন পয়গম্বর সাহাবা একরামকে বললেন, বেলাল, যাও একটু আলকামার নিকট যাও, আলকামার অবস্থা একটু দেখো। তখন সাহাবা একরাম দৌড় দিয়ে আলকামার নিকট গেলেন। আলকামার নিকট যাওয়ার পর দেখলেন আলকামার জবান থেকে কালিমা নসিব হয়ে গেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এরা নবীর উম্মতের দল। এই জন্য মা বাবার সাথে যদি বিয়াদবি করো, মা বাবার সাথে যদি অবাধ্যতা করো, তাহলে দুনিয়াতেই তোমার শাস্তি ভোগ করতে হবে, আখিরাতের জমিনে তো অবশ্যই তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এই জন্য মা বাবার সাথে কখনো বিয়াদবি করা যাবে না, মা বাবার সাথে কখনো অবাধ্যতা করা যাবে না, মা বাবার সাথে কখনো বিয়াদবি করা যাবে না। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, আন আবি উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال أن رجلا من حق الوالد على الوالد من حق الوالدين على ولده, পিতা মাতার উপর সন্তানের হক কি? আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, হুমা জান্নাতুকা ওয়া নারুকা,
সন্তানের উপর পিতামাতার হক হলো ওই সন্তানের জন্য পিতামাতা জান্নাত এবং জাহান্নাম। যদি সন্তান মা বাবার খেদমত ঠিক মতো করে, মা বাবার কথা ঠিক মতো শুনে, তাহলে ওই সন্তান জান্নাতের মধ্যে যাবে। আর যদি সন্তান মা বাবার অবাধ্যতা করে, মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে, তাহলে ওই সন্তান জাহান্নামের মধ্যে যাবে। এরা নবীর উম্মতের দল। এই জন্য যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাও, জাহান্নামের আগুন থেকে যদি রেহাই পেতে চাও, তাহলে মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে। ওই মা বাবা তোমার জন্য জান্নাত এবং জাহান্নাম। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন অপর হাদিসের মধ্যে বলেন, যদি কোনো বান্দা মা বাবার দিকে নেক নজরে একবার তাকায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দার জন্য একটি মকবুল হজের সওয়াব দান করেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এর নবীর উম্মতের দল। অথচ আমরা অনেকে অনেক টাকা খরচ করে বাইতুল্লাহ যাই, বাইতুল্লাহ জিয়ারত করি, এরপর আমাদের হজ কবুল হয় কিনা তা সন্দেহ। অনেকের হজ কবুল হয় না, কারণ সুদের টাকায় হজ করে, ঘুষের টাকায় হজ করে, অন্যের মাল আত্মসাৎ করে হজ করে। যারা ওই ধরনের হারাম টাকা দিয়ে হজ করে, ওদের হজ কখনো কবুল হয় না। আল্লাহর নবী বলেন, যেই বান্দাগুলা মা বাবার দিকে নেক নজর একবার তাকাবে, ওই বান্দার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটি মকবুল হজের সওয়াব দিয়ে দিবেন। সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করলেন, পয়গম্বর, যদি কোনো সন্তান তার মা বাবার দিকে দৈনিক 100 বার তাকায়, তাহলে এর সওয়াব কি? আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, যদি বান্দা 100 বারও মা বাবার দিকে নেক নজরে তাকায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দার জন্য 100টা মকবুল হজের সওয়াব দান করবেন। এই জন্য মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, কি হবে না? মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না, মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, এক সাহাবী এসে আল্লাহর পয়গম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পয়গম্বর, আমার কাছ থেকে সবচাইতে ভালো ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে? আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন, উম্মুকা, তোমার মা। তখন ওই সাহাবী বললেন, সুম্মা মান, তারপর কে? আল্লাহর নবী বললেন, উম্মুকা, তোমার মাতা। ওই সাহাবী আবার বললেন, তারপর কে? ওই আল্লাহর নবী বললেন, উম্মুকা, তোমার মাতা। ওই সাহাবী আবার বললেন, তারপর কে? ওই আল্লাহর নবী বললেন, উম্মুকা, তোমার মাতা। চতুর্থবার ওই সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, সুম্মা আবুকা, তারপর হলো তোমার পিতা। আল্লাহর নবী 3 বার মায়ের কথা বললেন, চতুর্থবার বাবার কথা বললেন। এর একটি রহস্য রয়েছে। মুফাসসিরিন একরাম হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন, সাধারণত মা একটি সন্তানকে লালন পালন করতে হলে, একটি সন্তানকে জন্ম ধারণ করতে হলে 3টি কষ্ট, মারাত্মক ধরনের কষ্ট সহ্য করে থাকেন। 1 নম্বর শর্ত হলো, একটা সন্তানকে ওই মা গর্ভধারণ করেন। একটা সন্তানকে যখন গর্ভধারণ করেন, ওই মা একটা সন্তানকে গর্ভধারণ করতে গিয়ে কত কষ্ট করতে হয় তা বলা বাহুল্য। একটা মা যখন একটা সন্তানকে 10 মাস 10 দিন পেটের মধ্যে রাখে, ওই মা কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। অনেক সময় ওই সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে, অনেক সময় মা খানার প্লেট নিয়ে খানার মধ্যে বসছে, ওই সন্তান পেটের মধ্যে লাথি দিয়ে দিয়েছে, তখন ওই সন্তান মায়ের হাত থেকে হাতের প্লেট চলে গিয়েছে। মার এত কষ্ট সহ্য করতে হয়। একটা সন্তানকে গর্ভধারণ করতে হলে, একটা সন্তানকে লালন পালন করতে হলে এমন মা কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। 2 নম্বর কষ্ট হলো, একটা সন্তানকে প্রসব করার সময় ওই মা কত কষ্ট করতে হয়। ওই মা ওই সময় আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চায়, ওরে মালিক, আমার সন্তান প্রসব হওয়ার যে কষ্ট, ওই কষ্ট এমন কষ্ট, ওই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না। এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়, এরপরও আমি মনে করি আমার ভালো, এরপর ওই সন্তান প্রসবের কষ্ট আমি মা সহ্য করতে পারি না। এরা নবীর উম্মতের দল। 3 নম্বর কষ্ট, একটা সন্তানকে লালন পালন করতে হলে, মা ছোট থেকে একটা সন্তানকে বড় করে লালন পালন করতে হলে অনেক কষ্ট ধারণ করতে হয়। অনেক সন্তান মা বাবাকে ছোট বয়সে অনেক কষ্ট দেয়।
বাচ্চাকে নিয়ে যখন মা গভীর রাতে এই শীতের মৌসুমে যখন মা বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমের মধ্যে যায়, গভীর রাতে যখন সন্তান প্রস্রাব করে দেয়, মা তখন সন্তানকে ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে যায়। যখন মা সন্তানকে বাম পাশে নিয়ে যায়, বাম পাশে সন্তান প্রস্রাব করে দেয়, তখন ওই মা সন্তানকে বাম পাশ থেকে আবার বুকের মধ্যে নিয়ে আসে। এইভাবে মা সারা রাত্র সজাগ থেকে আপন সন্তানকে আরামের বিছানায় বিছিয়ে রাখে। ওই সন্তানকে কত কষ্ট করে, কিন্তু বড় হওয়ার পর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ওই সন্তান ওই মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে। এরা নবীর উম্মতের দল, এই জন্য মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমি মৌলার ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হলো মা বাবার খেদমত করতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়াবুদুল্লাহ ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় নিজের ইবাদতের কথা বলে, মা বাবার ইবাদত, মা বাবার খেদমতের কথা বলেছেন। এই জন্য মা বাবার খেদমত করা হলো ফরজ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, তোমরা মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অপর আয়াতে বলেন, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমি তোমাদের কাছে ওসিয়ত নিলাম, আমি তোমাদের কাছে ওসিয়ত নিলাম, ওসিয়ত করলাম, তোমরা মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবা, মা বাবার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করবা না। কারণ একটা সন্তানকে মা জন্মধারণ করতে গিয়ে, একটা সন্তানকে মা গর্ভধারণ করতে হয়। গর্ভধারণ করতে একটা মা সন্তানকে গর্ভধারণ করতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তারপর 2 বছর মা সন্তানকে দুধ পান করায়। দুধ পান করানোর পর ওই সন্তানকে ছোট থেকে নিয়ে বড় করে, ওই সন্তানকে অনেক কষ্ট ধারণ করে মা লালন পালন করে। এই জন্য মার সাথে কখনো বেয়াদবি করবা না। এর নবীর উম্মতের দল, মা বাবার সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ পাক সহ্য করে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেই বান্দাগুলা মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে ওই বান্দাদেরকে শাস্তি দিয়ে দেন। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, কুল্লু যুনুবি ইয়াফিরুল্লাহ মিনহা মা শাআ ইল্লা উকুকুল ওয়ালিদাইন। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বান্দার সমস্ত জিন্দেগীর গুনাহগুলো মাফ করে দিতে পারে, কিন্তু একমাত্র মা বাবার সাথে বেয়াদবি করলে, ওই গুনাহ, মা বাবার সাথে অবাধ্যতা করলে ওই গুনাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করেন না। ফা ইন্নাহু ইউআজ্জিলু লিসাহিবিহি ফিল হায়াত ক্বাবলাল মামাত। আল্লাহ নবী বলেন, মা বাবার সাথে যেই বান্দাগুলো অবাধ্যতা করে, মা বাবার সাথে যেই বান্দাগুলো বেয়াদবি করে, ওই বান্দাগুলোকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে শাস্তি দিয়ে দেন। এরা নবীর উম্মতের দল, এই জন্য মা বাবার খেদমত করতে হবে, মা বাবার ইবাদত করতে হবে, মা বাবার খেদমত করতে হবে, মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মা বাবার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। মা বাবার সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে হবে, মা বাবার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। যদি আমরা মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে আমরা যদি এই দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাই, মা বাবা আমাদের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য আখিরাতের জমিনটাকে সুন্দর করে পার করে নিয়ে আমাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবেন। এই জন্য মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না। মা বাবার সাথে বেয়াদবি করার করুণ ফল হলো, আর যারা মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে নাই তারা দুনিয়ার জমিনে শান্তিতে রয়েছে, শান্তিতে বসবাস করতেছে দুনিয়ার জমিনে শান্তিতে। বুখারী শরীফের একটি হাদিস, এক সন্তান, এক যুবকের নাম ছিল জুরাইজ। সে নামাজরত অবস্থায় ছিল, তার মা পাশে নামাজ পড়তেছে, তার মা পাশে বসে রয়েছে। জুরাইজ নামাজ পড়তেছে, তখন মা বাবার খেদমতের প্রয়োজন ছিল, মার খেদমতের প্রয়োজন ছিল। মা সন্তানকে ডাক দিয়া কয়, জুরাইজ তুমি আমার দিকে তাকাও, আমার একটু খেদমতের প্রয়োজন। তখন ওই জুরাইজ নামাজের মধ্যে ছিল, আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ছিল, নফল নামাজের মধ্যে ছিল। ওই জুরাইজ মার কথা শুনে নাই, তখন মা মনের মধ্যে কষ্ট নিল। মা মনের মধ্যে কষ্ট নেওয়ার পর ওই মা জবান থেকে বের হয়ে গেল, আল্লাহ আমার সন্তান জুরাইজ আমার কথা শুনে নাই, আপনি ওই সন্তানকে বেশ্যা মহিলার মুখ না দেখে মৃত্যুবরণ করবেন না।
কিছুদিন পর ওই জুরাইজের আস্তানার পাশে একটা বেশ্যা মহিলা সন্তান প্রসব ধারণ করলো। প্রসব ধারণ করার পর এলাকার লোকেরা হইচই শুরু করে দিল, এই সন্তান কোথায় থেকে আসলো। ওই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বেশ্যা মহিলাকে, ওই সন্তান কার? তখন ওই বেশ্যা মহিলা জুরাইজের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই সন্তানটা হলো জুরাইজের, ওই সন্তানটা হলো জুরাইজের, অথচ জুরাইজের এই সন্তান নয়। তখন জুরাইজকে ডাকা হলো, আপনার সন্তান নাকি এটা? তখন জুরাইজ বলল, না, এটা আমার সন্তান নয়। তাহলে কেন এই সন্তানের নিসবত আপনার দিকে করা হচ্ছে? তখন বিচারের দরবার কায়েম হলো। বিচারের দরবার কায়েম করার পর ওই সন্তানের বাবা সাব্যস্ত করার জন্য বিচার মণ্ডলী বসলো। বিচারক মণ্ডলী বসার পর ওই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ওই সন্তানটি কার? ওই মেয়ে বলল, ওই সন্তানটি জুরাইজের, কিন্তু সন্তানটি জুরাইজের নয়। তখন জুরাইজ বলল, ওই সন্তানকে জিজ্ঞাসা করো, ওই সন্তানের পিতাকে। তখন ওই সন্তান নাবালক শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার বাবাকে? তখন ওই সন্তান আল্লাহর উসিলায় জবান খুলে গেল। তখন ওই সন্তান বলল, আমার বাবা হলো একটি গরু রাখাল। কিন্তু ওই সন্তানের দিকে নিসবত করা হয়েছে এই জন্য যে এই যে মার দোয়া, মা বদদুয়া দিয়েছিল যে আমার সন্তানকে বেশ্যা মহিলার মুখ না দেখিয়ে মৃত্যুবরণ করেন না। এই জন্য এই দোয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করে নিয়েছেন। এই জন্য এই দোয়া কবুল করার কারণে শেষ পর্যন্ত বেশ্যা মহিলার অপবাদে অপবাদিত হইল এই জুরাইজ। তো যেই কথা বলতেছিলাম, মা বাবার খেদমত করতে হবে। মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না, মা বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না। মা বাবার সাথে সব সময় ভালো আচরণ করতে হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে একটি ঘটনা বলে আমার বয়ান শেষ করে দেব। এক যুবক, এক কৃষক লোক বিবাহ করলো একটি সুন্দরী মহিলাকে। সুন্দরী মহিলা বিবাহ করার পর ওই কৃষক ওই মহিলার জন্য, তার বউয়ের জন্য পাগল পাড়া। সব সময় বউয়ের কথা সব সময় চলে। কিন্তু ওই যুবকের একটি মা ছিল বৃদ্ধ মা, বৃদ্ধ মার কথা শুনে নাই। আর ওই সুন্দরী মহিলা ছিল একটু ঝগড়াটে। সে সব সময় তার শাশুড়ির সাথে ঝগড়াই লেগে থাকতো। সব সময় শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করত, শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করত। যখন ওই যুবক বাহির থেকে কাজ শেষ করে আসতো, তখন শাশুড়ির বিরুদ্ধে নালিশ লাগাইতো জামাইয়ের কাছে। জামাইয়ের কাছে নালিশ লাগানোর পর ওই জামাই ওই মাকে অনেক বকাঝকা করত, মাকে অনেক গালিগালাজ করত। আপনি কেন আমার বউকে, আমার বউয়ের সাথে লাগবাজ করেন? এইভাবে চলতে থাকে শ্বশুরের এবং বউয়ের ঝগড়া। কয়েকদিন পর ওই মহিলা ঝগড়া করে, শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে বাপের বাড়িতে চলে যায়। বাপের বাড়িতে চলে যাওয়ার পর ওই যুবক ওই বউকে আনার জন্য শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। শ্বশুর বাড়িতে চলে যাওয়ার পর ওই মহিলা বলে, না, আমি তোমার বাড়িতে যাব না। তোমার মা সব সময় আমার সাথে ঝগড়া করে, তোমার মা সব সময় আমার সাথে ঝগড়া লেগে থাকে। আমি তোমার বাড়িতে যাব না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার মাকে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করবা। এই সন্তানকে ওই সন্তানের বউ এই শর্ত জড়িয়ে দিল, তোমার মাকে যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার জমিন থেকে না শেষ করবা ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার বাড়িতে যাব না। তখন ওই লোকটি বউয়ের পাগল ছিল, বউয়ের প্রেমিক ছিল। এখন চিন্তা করে, আমি কৃষক মানুষ, এত সুন্দরী একটা বউ আমার, এখন যদি আমি আমার বউকে তাড়িয়ে দেই, আমি আমার মাকে যদি বিদায় না করি, তাহলে আমার বউ আমার কাছ থেকে চলে যাবে। না, এটা হতে পারে না। তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার মাকে যে কোনোভাবে বিদায় করতে হবে। এবার চিন্তা ধারণা করলো কেমনে বিদায় করা যায়। ওই যুবক ছিল কৃষক, সে ক্ষেত খামারে কাজ করত, লাকড়ির ব্যবসা করত, লাকড়ি সংগ্রহ করে লাকড়ি বিক্রি করত। তখন একদিন মাকে বলে, মা, আমি ওই খাটে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করে বাজারের মধ্যে বিক্রি করি। অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর ওই লাকড়িগুলা কাঁধের ওপর উঠিয়ে নিয়ে অনেক কষ্ট হয় বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে। অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়, ওইগুলা নিয়ে বিক্রি করতে পারি না, আমার অনেক কষ্ট হয়। আপনি যদি একটু আমার সাথে চলেন, আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। তখন ওই মা বলল, বাবা, আর তুমি আমার সন্তান, তোমাকে লালন পালন করতে গিয়ে আমি
মা অনেক কষ্ট ধারণ করছি, সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই, আমি মা সামান্য কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি। এই কথা বলে সন্তানের সাথে ওই মা ক্ষেত খামারের মধ্যে চলে গেল। ক্ষেত খামারের মধ্যে চলে যাওয়ার পর সন্তান ফিকির করতেছে, চিন্তা করতেছে কেমনে মাকে হত্যা করা যায়, এই সুযোগ করতেছে। ওই বৃদ্ধ মা এক পাশে বসে রয়েছে, হঠাৎ করে দেখে চতুর্পাশে কোনো লোক নেই। ওই সন্তানটি হঠাৎ করে দা নিয়ে মার দিকে দৌড়ে এগিয়ে আসলো মাকে হত্যা করার জন্য। যখন মাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসলো, তখন মাকে হত্যা করবে, মার গায়ে দা দিয়ে আঘাত করবে, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অটোমেটিক ওই বান্দার পা জমিনের মধ্যে গেড়ে দিলেন। ওই বান্দার পা জমিনের মধ্যে গেড়ে গিয়েছে, দা সামনে অগ্রসর করতে পারতেছে না। এইভাবে ওই সন্তান চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। চিৎকার শুরু করে দেওয়ার পর মা চিৎকার শুরু করে দিয়ে দৌড় দিয়ে চলে গেল এবং সন্তান চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আস্তে আস্তে ওই সন্তানকে মাটির নিচে পুঁতিয়ে দিতেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মায়ের সাথে বেয়াদবি কখনো সহ্য করে না। শেষ পর্যন্ত ওই সন্তান মাটির মধ্যে পুঁতে মাটির মধ্যে গেড়ে গিয়েছে। মা দৌড় দিয়ে যান পলায়ন করেছে। এই জন্য মার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না, বাবার সাথে কখনো বেয়াদবি করা যাবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে মা বাবার খেদমত করে দুনিয়ার জমিন থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করে নবীজির সুন্নাত মোতাবেক আমার জীবনকে পরিচালনা করে মা বাবার খেদমত করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হওয়ার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।